जब भी परमेश्वर के दास का वचन लेके खड़े होंगे सब तालियों को प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सुंदर सोहने मौके नहीं परमेश्वर ने चंगा सानू समा दिता, चंगा मौसम दिता कि असीं सारे बंदगी कर सकीए। तो जिन्ने भी भैन भरा नौजवान बेटियां बेटे खास करके बजुर्ग रब के सेवक इस जगह पर पहुंचे हो, तुहाडा सारिआं दा ही प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है कि असीं अपने प्रभु यीशु की मुक्ति दाता की आराधना की है, जिन्हें सानू समा दिता कि असीं ਉਹਦੀ ਕਿਰਪा ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ तक जिंदा रह सके। तो जिन्ने भी जन अपने परिवारों चों इबादत घर में पहुंचे हो, चर्च में पहुंचे हो, असी सारे अपने मुक्ति दाता को बरकत लैन वास्ते पहुंचे हैं। हालेलुया। तो जदों भी असी अपने परिवारों तो चलते हैं, जे असी सही ढंग नाल वचन के हिसाब के नाल परमेश्वर के चरणों चाहते हैं, तो साडे मनां दे विच एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि अज मैं बरकत पा के आउणी आ, अज मेरी बीमारी जिहड़ी आ उत्थे मैं छड्ड के आउणी आ, अज मेरे घर च जिहड़ियां मुश्किलां ने मैं दुआ करांगा मेरियां मुश्किलां दूर हो जाणगियां। ते जदों असीं मन दीयां सोचां चंगीआं लैके आवांगे, असीं एक खुदा दी हज़ूरी दे विच मन धारना धार के आवांगे कि अज साडा खुदा सानूं वापस खाली नहीं आउण देवेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर दी पाक हज़ूरी विच आनंद दी भरपूरी है। तो प्रभु दे घर विच खुशियां ही खुशियां ने ते आनंद है। वो खुदा है जिहदे चरनां च आए आ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਏ ਆ। तो खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत देवे। किसी कारण करके सैट नहीं चल रहा, तो जरूरी नहीं कि असीं आराधना लई सैट चलाइए, जरूरी ये आ कि आराधना दे लई टाइम दे नाल आइए। हालेलुया। तो असीं परमेश्वर के कलाम दे विचों सिखांगे। रसूलां दे किताब 10 अध्याय ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर की बाणी एक पलटन के सूबेदार के बारे सीखांगे, जिहदे बारे तुसीं संतां सेवकां को बहुत बार कलाम चों सीखिया कि इस जगह ते खुदा दा पाक वचन कैसरिया इलाका जिहड़ा याफा तो 30 मील के डिस्टेंस के उत्ते आ, 30 मील जिहड़ा कि दूर आ याफा तो, वो कैसरिया जिहड़ा इहदा फर्क आ। ते उत्थों दा एक मनुख जिहदा नाम जिहड़ा कि कैसरिया दे विच लुधियानी पलटन का सूबेदार जिसका नाम करनैलिस रखा गया। हालेलुया। तो वचन बयान करता है कि करनैलिस कैसरिया का रहने वाला वा, जिहड़ा कि याफा तो दूर है उहदा नगर। तो खुदा दे कलाम चों असी ये क्यों सीख रहे याफा, क्योंकि इत्थों पतरस ने इन्हां दे घर विच आउणा। हालेलुया। तो प्रभु दे कलाम दे विच अज एक घर, एक परिवार, एक फैमिली दे बारे कि जिहदे बारे असीं कुछ गुण सीख रहे हैं, जिहड़े कि अज असीं अपने परिवारां 'च भी देखणे आ कि साडे परिवारां 'च गुण है ਜਾਂ नहीं, तो दुआ दे नाल गुण आउणगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मेरियां ते तुहाडीਆਂ कमियां दूर करदा वा जदों असीं कमियां दे लई दुआ करदे हां। जिहड़ी चीज़ असीं मंगदे हां कि खुदा साडे घर विच दुआ वाला मन होवे ते खुदा दुआ वाले चेहरे देवेगा। जे मंगांगे कि खुदा ते साडे घर नूं कोई पैसे की बरकत दे, खुदा पैसे की बरकत देवेगा। जे मंगांगे कि खुदा साडे मुंडे नूं नौकरी दे, पर मुंडा पढ़िया भी होना चाहिए। हालेलुया। फिर खुदा नौकरी भी देवेगा, क्योंकि प्रभु के कलाम च लिखा जो मंगोगे तो तुहानूं दिता जाएगा। इस जगह ते कलाम दे विच जिन्हां कोल पवित्र बाइबलां ने, किरपा करके जिहड़े पढ़े हो मेहरबानी करिया करो कि तुसीं अपने अपने परिवारां च जिहड़ा बच्चा 7वीं विच आ जां 6वीं विच आ, वो एक ध्यान नाल गल सुनो। 300 की कवर समेत बाइबल आउणी आ ते वो खरीद के दो। तुहाडा बेटा घर तुसीं कह सकोगे कि पुत्त बाइबल पढ़, जे उहनूं खरीद के दित्ती होवेगी तो वह जरूर पढ़न की भी वो कोशिश करेगा। हालेलुया। तो पवित्र बाइबल दे विचों सानूं सब कुछ मिलना है, जिहड़ा कितों नहीं मिलेगा ज्ञान, वो पवित्र बाइबल दे विचों मिलेगा। तो इस जगह ते असीं वचन चों सीख रहे हैं कैसरिया जिहड़ा इलाका है, कैसरिया जिहड़ा नगर है, नगर किनूं कहा जाता है जिहड़ा कि जिहदी गिनती पिंड नालों ज़्यादा होवे। हालेलुया। तो खुदा दे कलाम चों असीं सीख रहे हैं कि करनैलिस उस जगह ते एक पढ़िया लिखिया इंसान है, जिहड़ा कि पलटन जिहड़ी कि लुधियानी जिद्दां कि अज असीं इंडिया दे विच गल करदे आ कि असीं ये कह सकते हैं कि ये सिखलाई दे विच आ जां सिख विच आ जां डोगरा रेजिमेंट दे विच आ। इस तरह उस जगह जिहड़ी पलटन है, जिहड़ी जुनटा वो लुधियानी पलटन उहदा नाम है। हालेलुया। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक चंगा अधिकारी है, वो नौकरी करता है, वो सिपाही नहीं है, वो एक पता पलटन ਦੇ ਵਿੱਚ एक सूबेदार है। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੈਂਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਕਰਨੈਲਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨੈਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੈਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਨੈਲਿਸ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਧਰਮੀ। ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਪਲੀਤ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੁੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਰੋਮੀਆਂ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਤੋਂ ਜਦੋਂ 10-11 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਾਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਮੀਆਂ 'ਚ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵਧੀਏ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਧਰਮੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ 3 ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨੈਲਿਸ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਸ ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਸਤਾਰੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ। ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਤਪਤੀ 6 ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨੂਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂਹ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਧਰਮੀ। ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨੈਲਿਸ ਕੀ ਆ? ਧਰਮੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਚਾਹੋਗੇ 24 ਚੈਪਟਰ 16 ਐਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਮੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਜਨ 7 ਵਾਰੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਖਾਨਦਾਨ ਆ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕਰਨੈਲਿਸ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨੈਲਿਸ ਧਰਮੀ ਆ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਧਰਮੀ ਬਣ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਕਤ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੁੱਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਤਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਧਰਮੀ, ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਜਨ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10-30 ਐਤ ਪੜੋਗੇ ਇਬਰਾਨੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨੇਚਾ ਤੋਂ ਜੀਵੇਗਾ। ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਕਰਨੈਲਿਸ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਧਰਮੀ। ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਕਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਕਿ ਕਰਨੈਲਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਡਰ ਮੰਨਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਠਹਿਰਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ
ਉਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ 6 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਕਰਨੈਲਿਸ ਧਰਮੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। 115 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ 128 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਖੁਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਰਨੈਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਰਨੈਲਿਸ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਓ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਰਨੈਲਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਕੀ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਆਣਾ ਦੁਆ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੂਈਆਂ ਸੁੱਟੋ ਪੈੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਮੂਈਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਦੇ ਤੇ ਚਾਬੀ ਲਾ ਦੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫੜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਲਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਡਰ ਵੇਖੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਚਰਚ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਘਰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਚਰਚ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬਦ ਫੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਐਂਡ ਨਿਕਲਦਾ? ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨੈਲਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਦੁਆ ਕਰ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧਾੜ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਟੱਬਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਾ ਜਮਾਲਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਜਮਾਲਾ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਡਾਂਟ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਾਮਾ ਜਮਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮਾਮਾ ਜਮਾਲਾ
ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਆ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 128 ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਬਰਕਤ ਦੀ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਚਾਰ 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 ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ। ਚਾਰ ਤੇ ਗਿਣਨਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ। ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਚਾਰੇ ਕੂਟਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਵੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਚ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾਈਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ, ਤੋ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਦੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਵੱਜਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੇਰੇ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣਾ ਅਜੀਜ਼ੋ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਰਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਧੀਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਲਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਨ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੰਡੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਾਨੂੰ ਕਰ? ਚਾਦਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗਤੇ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਸਵੰਧ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ। ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਸਵੰਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤੋ ਦੇਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਣਾ ਲਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਣਾ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਣਾ ਸੱਜਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਖੱਬਾ ਨਾ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੈਲਿਸ ਨਾ ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਦਾਨ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਦੁਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਖਰਿਆ ਦੁਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੋਲੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਠ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਜਿਹ 'ਚ ਗੁਣ ਭਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਆਪੇ ਠੀਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੱਠ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਓਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਓਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਜ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਓਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਵਰੀਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਵਰੀਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਲਵ ਆਉਂਦੀ ਸਮਝ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵਰੀਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਲਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਨਾ ਲਵ ਦੁਆ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ 10-20 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਆਮੀਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 1:15 ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਤਾਂ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਐਤਾਂ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਰਨੈਲਿਸ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਬੋਲੋ। ਕਰਨੈਲਿਸ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਬੋਲੋ, ਧਰਮੀ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਗੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਬੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਏ ਆ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਣਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਵਚਨ ਵੀ ਆਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਖਰੀਦੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖੁੱਭ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਵਧੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਰਨੈਲਿਸ ਧਰਮੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਦੁਆ ਦਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਢੋਹ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਢੋਹ ਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਬੰਧਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਆ। ਦੁਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਦੁਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਬਦਲਦੇ ਨੇ।
ਦੁਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਿਆਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਵਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਫੇਸ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਬੇਟਾ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਡਬਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਜਿਹੜਾ ਖਟੀਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਪਰਾਈ ਭਾਖਾ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਪਤਰਸ ਠਹਿਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਖਰੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੈਲਿਸ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਨਵਰ ਦੱਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਚਾਦਰ ਉਤਰੀ ਆ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੁਕ, ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਯਿਸੂ ਸੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਾਨ, ਤੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਆ। ਇਸੇ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਾਲ ਤੇ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਧਨ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਧਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ, ਦਾਨ ਦੇਣ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਿਤ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ